सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ इस चैनल ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ठीक है जी, जिन्होंने नहीं पता अज तो थानू भी पता लग जाएगा कि मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो थाडे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच दिते गए ने। मूल अधिकारां नू किते मौलिक अधिकार भी लिखिया होया है जी। ठीक है, असीं इस बारे जानकारी लैंदे हैं। सब तो पहला इंपॉर्टेंट गल जो बहुत बार थाडे पेपर च दिखी गई है, क्वेश्चन आया होया है कि ईवन मैच द फॉलोइंग करके भी कई पेपरां विच तुसीं ये प्रश्न देखिया होना है। ठीक है कि फंडामेंटल राइट्स आए कित्थों ने, मूल अधिकार आए कित्थों ने। ये कित्थों आए ने? साडी अमरीका तो, यूएस से। ठीक है जी, अमरीकी बुनियाद हक्कां दे अधिकार ते उल्ट भारतीय बुनियाद हक ने जो कि अमरीका दे अधिकार दे बिल विच मौजूद हैं। इंडियन फंडामेंटल राइट्स कॉन्ट्रैरी टू द राइट्स ऑफ द यूएस फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रेजेंट इन यूएस बिल ऑफ राइट्स। कित्थे प्रेजेंट ने जी? यूएस बिल ऑफ राइट्स प्रेजेंट ने। बट तुहानूं एक गल दस दईए, भारत विच जिहड़े मौलिक अधिकार ने वो अमरीका के मुकाबले बहुत ज़्यादा ते विस्तृत हैं। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया फार मोर एक्सपेंसिव दैन इन द यूएस। और तीसरी गल, सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा है तुहाडा न्यायिक सरीखिया दी परीक्षा के जरिए इन्हां अधिकारां दी सीमावां दा जिहड़ा फैसला करदा है, जिन्हों असीं बोलदे हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है जी, द सुप्रीम कोर्ट through the process of judicial review decides the limits of these rights। ठीक है, लिमिट्स है कोर्ट किवें डिसाइड करता है? थ्रू द प्रोसैस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और जे तुहाडा राइट वायलेट हो रहा है तुसीं किवें करदे हो? रिट पा के, है ना जी। सुप्रीम कोर्ट राही तुसीं आर्टिकल 32 दे हेठा पांदे हो ते हाई कोर्ट दे विच 226 दे। ठीक है जी, चलो हुण आपां जानदे हां जी इस केड़े थाडे मुख बुनियादी अधिकार ने। पहला है समानता का हक, फिर है सुतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धर्म की आजादी का अधिकार, सभ्याचारक अते विद्यक हक, इहनूं सिक्ख्यक हक भी किते ना किते कह दिंदे ने, संविधानक उपभावां दे अधिकार। हुण समानता दे हक तुहाडा किहड़ा है? राइट टू इक्वैलिटी जो तुहाडे आर्टिकल 14 तो लैके 18 विच कवर है। ठीक है, फिर अगला है सुतंत्रता, है राइट टू फ्रीडम। ये थोड़ा आर्टिकल किहदे विच है? 19, 20, 21, 22। ठीक है, फिर है शोषण विरुद्ध अधिकार, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये थोड़े आर्टिकल 23 और 24 विच मौजूद है। फिर धर्म की आजादी का ये कित्थे है? इहनूं की बोलते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 तो लैके 28 तक है। फिर है सभ्याचारक ते विद्यक, इहनूं बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो थोड़ा 29 और 30 दे विच जिहड़ा मौजूद है। हुण है संविधानिक उपभावां जो इहनूं बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है थोड़ा रिट्स। ये है अंडर आर्टिकल 32 ते हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट वाला हुंदा है ते हाई कोर्ट वाला है 226। ठीक है जी, अगला तुहानूं एक होर अधिकार दिता गया है वोट का अधिकार। ठीक है जी, बट वह 18 साल तो वध दे लई, क्योंकि पहला ही 21 सी, 21 तो 18 किया गया। कदों किया गया? 1988 च किया गया। ठीक है, ते 61वीं जिहड़ी सीगी इसदी संविधानिक सोध ते लोक सभा ते राज विधान सभावां दी चोणां लई वोट पाउण दी उमर 21 तो 18 जिहड़ी है कर दित्ती गई सी। राइट टू वोट बट ओवर 18 ईयर्स। The right to vote is guaranteed by the Constitution of under which article? 326, Article 326 of the Indian Constitution. The 61st Constitutional Amendment of 1988 reduced the voting age for election to Lok Sabha and state legislative assemblies from 21 to 18। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ? 21 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ? 1988, 1988। और ਕਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ? 61st। इस करके जिहड़ा तुहाडा फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि पेपर चो इस चो कोई ना कोई प्रश्न तो पक्का आंदा ही आता। ठीक है, खास करके अमेंडमेंट्स प्रश्न बहुत बार देखा गया। ठीक है, कई बार उसका साल पूछ लेंदे ने, कई बार ये पूछ लेंदे किन्नवीं अमेंडमेंट हुई सी। इस करके जिहड़ी चीज़ां ने बहुत इंपॉर्टेंट रह जांदियां ने तुहाडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगे चलते हैं जी, सिक्ख्या का अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट। इस 4 प्रश्न तुहाडे बनते हैं
ठीक है, इनू ਅਸੀਂ बोलते राइट टू एजुकेशन। सब तो पहली गल 86th अमेंडमेंट हुई सी एक्ट दी, किहड़े साल च हुई सी? 2002 च हुई सी। किहड़ा आर्टिकल ऐड कीता सी? 21A ऐड कीता सी 21 दे अंडर। 21A जिहड़ा है वो ऐड कीता सी। की गल करदा सी? टू इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, किहड़े एज की गल की इन्होंने? 6 to 14 ईयर्स as a fundamental right in such a manner as the state may by law determines। समझ गए जी? अनुच्छेद 21 है साल 2002। ठीक है जी, 86th अमेंडमेंट एक्ट 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੇਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੇਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ 2017। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫॉरगॉटन ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਲੈਫਟ ਅਲੋਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? The right of privacy was declared a fundamental right by the Supreme Court. Right to privacy, ठीक है जी, is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21। देखो एजुकेशन का तो नवा ਤੁਹਾਡਾ आ गया आर्टिकल 21A, बट प्रीवेसी ਦਾ ਹਜੇ नहीं आया। ਇਹਨੂੰ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? as a part of freedom granted by part 3 of the constitution। even right to be forgotten, right to be left alone, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫॉरगॉटन ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਜੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ, मतलब कि ना कि कानूनी राइट्स। क्लियर? These rights are called fundamental rights because of 2 reasons। they are enshrined in the constitution which guarantees them। दूसरा, they are justiciable, enforceable by courts। in case of violation a person can approach a court of law। ठीक है जी, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਨਿਆਂ ਉਚਿਤ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਬਟ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, there was one more fundamental right, that was right to the property। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, however this right was removed from the list of fundamental rights by 44th constitutional amendment। this was because this right proved to be a hindrance towards attaining the goal of socialism
and redistributing wealth equitably among the people. The right is property is now a legal right and not a fundamental. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ equitably ਦੀ। equitably and equality ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ different terms ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। equality यानी कि ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, equitably क्या ਹੁੰਦਾ है ਤੁਹਾਨੂੰ मैं समझा ਦਿੰਨੀ है। मान लो एक कंध है और ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ कोई मैच चल रहा है, ठीक है। ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਚ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੋਗੀ ਥੋੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਟੂਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਕੁਇਟੇਬਲੀ ਕੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆ ਖੜਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਆ ਹਾਈਟ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਹਾਈਟ ਦਾ ਖੜਾ, ਤਿੰਨ ਹਾਈਟ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਇਕੁਇਟੇਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਸਮਝੇ? ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਵੱਡੀ ਹਾਈਟ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਇਟੇਬਲੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫॉरगॉटन, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਹਜੇ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ RTBF ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਟੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕਵਿਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੈਟ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੈਕਸ ਵੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫॉरगॉटन ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਇਕਵਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨੈਟ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫॉरगॉटन ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਰੈਸ਼ੋਰ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਰੈਸ਼ੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫॉरगॉटन। ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫॉरगॉटन ਵਾਸ ਫਸਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? 2014 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰੰਟਲੀ ਦੇयर इज no law that specifically provides the right to be forgotten. However, a bill is already pending before the parliament. As per Supreme Court judgment, right to privacy includes the right to be forgotten. ਆਪਾਂ right to privacy ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਟੋਸਵਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ right to be forgotten ਤੇ right to be left alone ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ right to be left alone, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫॉरगॉटन ਪ੍ਰੀਵੇਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਬਰੀਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ।